Hello guys and welcome to my channel Arabic with Mirana. In this video I'm going to show you where are we going to go today, and it's a really nice and very old ancient castle theater in my city that I was born in, which is Jabli city. It's really fabulous. I really love it so much, and it's so old. It goes back to 100 200 AD. So this is really old. So now we are going to go there right now. So I really got my clothes on and my purse. Let's go now and see the fabulous city that I was born in Syria. Let's first have a little bit knowledge about Jabli city, or what we call it in standard Arabic, Jabla city. It's the ancient of Gabala. So the name, which was, I don't know how many years ago, it was Gabala. It was a Byzantine bishopric. It contains the tomb and the mosque of Ibrahim bin Adam, a legendary Sufi mystic who renounced his throne of Balkh and devoted himself to prayers for the rest of his life. Of course, we will see that mosque in our next videos. But right now, let's speak a little bit more about Jabli. Jabli has been inhabited since at least the 2nd millennium BCE. The city was part of the Ugaritic kingdom and was mentioned as Jabli in the archives of the city like 1200 BCE. In antiquity, Jabli, as called Gabala, was an important Hellenistic and then Roman city. One of the main remains of this period is this theater we are going to, which is capable of housing about 7,000 to 8,000 spectators. Well, near the sea shores, even older remains were found dating to the Iron Age or the Phoenician era. In the medieval period, Jabli was part of the Principality of Antioch, one of the Crusader states, until it was captured by Saladin in about 1189 during the Third Crusade. One famous resident was Hugh of Jabala, the city's bishop, who reported the fall of Edessa to Pope Eger III, and was the first person to speak of Prester John. Let's have a look at the theater in this video. How are you guys? Now we are going into the Roman theater in Jabli city. Going into the Roman theater in Jabli city, and now I will show you how is it going. Let's go. هلا بالعربي يعني احنا فايتين على القلعه الرومانيه او المسرح الروماني اللي عندنا اياه بجبله. هلا رح نفوت على المسرح او القلعه او المدرج مثل ما نحن بنقول عنا بمدينتنا، يعني المدرج الروماني. هلا اول شيء رح احكي انه هيدا البناء مثل بناء مسرح تدمر ومثل بناء المسرح بعمان، يعني نفس بناء المسارح، لأنه بنفس الحقبة الزمنية كانوا مبنيين على أيدي نفس الأشخاص. وهلأ بدي أحكي شغلة كتير صغيرة، واللي هي عن معنى اسم جبلة أو جابالا أو جابالا. هلأ معناها هي البير العميقة كتير. ليش؟ لأنه عنا بجبلة، أو مثل ما معروفة جبلة، إنه هي مستوى المياه الجوفية عندها واطي، يعني منخفض، وكمان آبارها كتير عميقة، فلهيك سموها بالبئر العميقة أو البير العميقة in spoken language. and this is جبلة. so هيدي معنى جبلة. هدول الأشياء اللي شايفينهم هدول بيفوتوا لداخل القلعة أو ممكن لتحت، يعني كان في تحت أشياء أو مثل غرف مثلا. هيدي الغرف كان يصير فيها مثل
أشياء يعني ما لازم تكون تحت الشمس. مثلا مصارعات، نحن بنعرف بكل العالم في بكل المسارح من الداخل مثل مصارعات، قتالات، ممكن بين الأشخاص، ممكن بين الحيوانات، يعني لا نعرف. ممكن هيدي تصير بهيدول الأبواب اللي بتنزل لتحت القلعة. مثل ما شايفين هيلا الحجر كتير قديم كبير كتير، وهيدا الباب اللي عم بحكي عنه، هيدا باب من الأبواب اللي عم بحكي عنها اللي كانوا ينزلوا منهم، وأحياناً لما بيصير في قتال أو ممكن حرب يطلعوا منهم الجنود من الداخل لبرا. طبعاً هيدي لما صارت هيدي قلعة. هيدا واحد من الأبواب الكبيرة كتير، مثل ما شايفين كتير كتير كبير، huge one. هلأ بدنا نفوت ونشوف كيف هيدي القلعة من جوا، أو كيف هيدا المسرح، كيف هيدا المدرج. يعني سميت 3 أسماء: مسرح ومدرج وقلعة، لأنه تغيرت عبر الحقبات الزمنية. فلنشوف كيف صارت. هلأ نحن فتنا على القلعة، ومثل ما شايفين هلأ هيدول فوق، يعني هيدا بتشوفوه على الشارع تماما. هيدا الشباك أو الباب، هو شباك بالحقيقة. وهيدي من فوق، هيدا باب كتير كتير كبير من بوابة للقلعة، وهيدا واحد منهم بيطل على القلعة تماما، يعني هيدا لجوا. البناء طبعا كتير 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 حلو، قديم كتير. البناء هيدا يعني كان، هي جبلة أو قلعة جبلة، هي رجعت من أول شي كانت للكنعانيين، كان اسمها كابالا. كابالا it looks like جبلة you know, and then it went to be أشورية Assyrian. بعدين صارت يعني انتقلت بين كنعانية، فينيقية، أشورية، وهيدول شي من آثار جبلة. طبعا هيدول الأحجار اللي كانوا فيها قديمين كتير كتير كتير. هيدي من العواميد اللي بيكونوا، الأعمدة اللي بيكونوا عليها بالقلعة. طبعا خلونا نكمل. هلا مثل ما قلت لكم، هي كانت بين الكنعانيين، الاشوريين والفينيقيين. كان اسمها كابالا، بعدين صارت جبلة. هيدول احد الاعمده، واحد من الاعمده. ليكوا شو كبار هيدول الاعمده، يعني واو عن جد بقى. وهيدي الابواب او الشبابيك اللي بتنزل لجوا لداخل القلعه كمان. هلا بنشوف. هيدي مثل ما شايفين هون بتطل على المدينة. نعمل طلة هون. ليكوا شو قديمة. هون عم يعملوا بعض الترميم، عاملين ترميم للقلعة لأنه صارت كتير كتير قديمة، وصار في أبنية حواليها. شوفوا هون هيدا كم، طبعا أكيد متاكلين على الزمن. ليكوا الرسمات والزخرفات هون شو حلوة، يعني مثلا مثل هيدي وردة، وهون كمان وردة. يعني شوفوا شو كانوا فنانين من زمان.
هيدا المكان اللي أنا فت منه هلأ. وهيدي أحد الأدراج اللي بتطلع لفوق. هلأ نحن شوي تاني رح نطلع لفوق ومنشوف المسرح كيف. يعني أكيد أنتم بتعرفوا القلعة والمسارح كيف. قلعة وبيكون حواليها الأشياء وداخلها جواتها بتكون المسرح. هلأ شوي تاني رح نطلع على المسرح. هون المدخل الرئيسي للقلعة. بنكمل. شوفوا شو حلوة. شوفوا هون كمان عم يعملوا شوية تراميم، وإذا بتشوفوا هون كمان كتير قديم، كتير 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 قديم. طلعوا عن جد واو. يعني هيدا قالوا، يعني أنا سمعت إنه هيدا في بعض الأسربة اللي بتنزل لتحت وبتوصل على البحر تماما. يعني هي صحيح قريبة من البحر بس كمان نسبيا بعيدة. يعني كانوا يعملوا سرداب أو مدخل من هون للبحر لهديك الجهة. يعني طويل نوعا ما. هلأ بتسمعوا صوت الخفافيش. عربية، وهيدي كتابة عربية كمان، ممكن تكون آشورية. يعني هيدا قبرها. وشو هدوك كمان؟ كمان قبورة صغار؟ يا حرام. وهيدي قبورة الولاد الصغار. زعلت. طبعا اللي سامعينه هيدا صوت خفافيش فوق. اطلع لفوق. يعني مثل ما شفتوا هلا هي حوالين القلعة. يعني بنتعرف انه هلا بدنا نطلع لفوق، بدنا نشوف كيف المسرح من جوا. مسرح ذاتي. يلا. هلا وقت اجوا الفرنسيين على سوريا واحتلوا سوريا، كان يعني بنوا فوق هيدا المدرج مثل ما شايفين هيدا البناء الفوق.
بنوا فوقه دارين، يعني مثل بيتين، واحد منهم للقائم مقام أو مثل ما نحن بنقول المستشار الفرنسي يعني هلأ، وواحد لقائد الدرك عندهم. فلهيك يعني فينا نقول إنه حتى الأشياء القديمة صارت شوي يعني تجددت، يعني حرام بس تجددت. فهيدا اللي صار. وطبعا بعد استقلال سوريا من الفرنسيين بدأت أعمال الترميم، وهيدا الترميم اللي شايفينه هلأ هو ترميم بس طبعا يعني تجدد كتير، وحتى لو إنه شوي خربت، بس إنه هي محافظة على ما هي عليه، واللي هي الأشياء الكتير حلوة.